ఇప్పుడు మనం 3వ అధ్యాయంలోకి వెడుతున్నాం. అధ, ఈ మొదటి అధ్యాయానికి అధ అనం. 2వ అధ్యాయం దగ్గర నుంచి అధ అని అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఎందుకంటే మొదటి అధ్యాయం అదే అప్పుడే ఆరంభం కనుక మామూలుగా ఫలానా అధ్యాయం అని చెప్తాం. అది అయిన తరువాత ఇప్పుడు 3వ అధ్యాయము, అయిన తరువాత 4వ అధ్యాయం అని అనాలి కదా. అయిన తర్వాత అనడానికి అధ అని అంటారు. ఇప్పుడు 3వ అధ్యాయంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. అథ తృతీయోధ్యాయః కర్మయోగః. అర్జున ఉవాచ జ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. జ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. వ్యామిశ్రేణైవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. శ్రీభగవానువాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ. జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. న కర్మణామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోస్నుతే. న చ సన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. న హి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్య కర్మకృత్. కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైర్గుణైః. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్. ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారః స ఉచ్యతే. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున. కర్మేంద్రియైః కర్మయోగం అసక్తః స విశిష్యతే. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః. శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగః సమాచర. సహ యజ్ఞైః ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతిః. అనేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏషవో స్విష్టకామధుక్. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః. పరస్పరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్స్యథ. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవాః దాస్యంతే యజ్ఞభావితాః. తైర్దత్తాన ప్రదాయేభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సః. యజ్ఞశిష్టాసినః సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః. భుంజతే తే త్వఘం పాపాః ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః. యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యః యజ్ఞః కర్మ సముద్భవః. కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం. తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి హయః. అఘాయురింద్రియారామో మోఘం పార్థ సజీవతి. యస్వాత్మరతిరేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః. ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే.
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि
अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. మూడవ అధ్యాయంలో 3 శ్లోకాలు అర్జునుడు వేసిన ప్రశ్నలు, 40 శ్లోకాలు శ్రీకృష్ణుడు చేసినటువంటి ఉపదేశం. అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి నేను నిన్నేం కన్ఫ్యూజ్ చేయట్లేదా, ఎప్పటి నుంచో వస్తూ ఉండేటటువంటి సాగేటటువంటి క్రమం ఏదో నేను నీకు చెప్తున్నాను. ఇది 2 రకాలని చెప్పాను, నీకు అదేం అర్థం కాలేదు. అది శరీర యాత్ర జరగాలి కనుక దానికోసం పని చేయమని చెప్పా. మరి లోపల నువ్వు ఒకడు ఉన్నావు కనుక తెలుసుకోమని చెప్పాను. ఏందో నీ కన్ఫ్యూజన్ ఏముంది అని అడిగాడు. అలా సవ్యంగా తెలుసుకోగలిగితే దాన్ని యజ్ఞం అని అంటారా? అది అసలు ప్రతి ప్రాణి యజ్ఞాలతో పాటే నేను పుట్టించా. అది మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు, మనిషివి కనుక నీకు తెలుస్తుంది. అసలు భూతాలన్నీ యజ్ఞాలతో పాటే పుట్టాయి. యజ్ఞాలు చేస్తూ జీవించాలి అనేది నియమం. ఎందుకనంటే మనం అందరం కూడా శరీరాలన్నీ కూడా అన్నం వల్ల బతుకుతాయి. ఆ అన్నం అనేది వాన వల్ల బతుకుతుంది. వాన అనేది మేఘాల వల్ల, ఆ మేఘాలు ఏర్పడడం అనేది యజ్ఞం వల్ల, ఆ యజ్ఞం జరగడం అనేది శరీరం వల్ల, ఆ శరీరం బతకడం అనేది లోపల నువ్వు ఉంటే. అంచేత నువ్వుండి శరీరం పనిచేస్తూ బతికి ఉంటే అప్పుడు జరిగేది యజ్ఞమయా. ఇప్పుడు ఈ 2 కలిస్తే దీన్ని భూతం అంటారు. ఈ భూతాలు మళ్ళీ అన్నం వల్ల బతుకుతాయి. ఇది ఒక చక్రం, దీన్ని ఎవడో దాటడానికి వీల్లేదు. దాటుతున్నాను అనుకుంటే వాడు పాపం చేస్తున్నాడు అని అర్థం. దీనికోసం దీనికి తగినట్టుగా వాడు బతకగలిగితే వాడు యజ్ఞం చేస్తున్నాడు అని అర్థం. ఇలానే మొదటి నుంచి ఏర్పడ్డ ప్రకృతి యొక్క ధర్మము. అంచేత రెండింటినీ 2గాను నడిపించాలి తప్ప ఒకదాన్ని మనం విస్మరించడం ప్రారంభం చేస్తే అది పైది కావచ్చు, లోపలిది కావచ్చు. అలాంటి వాడిని దురహంకారి అని అంటారు. చేత అలా ఉండడానికి వీల్లేదు. అది కాకుండా ఉండాలి అని అంటే నువ్వు శరీరంతో చేసేటటువంటి పనులు నీకు బంధకం కాకుండా ఉండేట్టుగా నా మీద అర్పించాలి సుమా. ఇది జాగ్రత్తగా తెలుసుకుంటే చాలును. అలా తెలుసుకోకుండా చేసేది, నాకు అర్పించకుండా చేసేది మనిషిలో ఉండేటటువంటి రజోగుణం. ఆ రజస్సు వల్ల పుట్టేటటువంటి కోపము, క్రోధము. కోపము, కోరిక, ఇవి 2 కూడా. ఈ కోరిక అనేటటువంటిది చాలా ప్రమాదకరమైంది. అది తీరకపోతే కోపం అవుతుంది. ఆ కోపం చేయించని పాడు పని అంటూ ఇంకది లేదా. అది కన్న తండ్రిని చంపేట్టు చేస్తుంది, గురువుని చంపేట్టు చేస్తుంది. అంచేత ఈ 2కి మూలమైనటువంటి రజోగుణం ఉంది. దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా జయించాలి. అది మనం చేయాల్సినటువంటి పని. అది పెద్ద శత్రువు.
అని చెప్పాడు 3వ అధ్యాయంలో.